स्वागत है तुहाडा। मैं हाँ मदनदीप, तुसीं देख रहे हो पीटीवी इंडिया और मेरे नाल जुड़े हुए ने कैप्टन बिक्रमजीत सिंह पौ इंडिया। कैप्टन बिक्रमजीत सिंह पौ इंडिया बारे मेरा ख्याल है कि हुण तां सारा पंजाब ही जानदा है। उंज तां पहलां भी जानदा सी सारा पंजाब, क्योंकि ये खुद एक वड्डी हस्ती ने और मन्ने परमन्ने पॉलिटिशियन ने। इन्हां ने अपनी जिहड़ी पॉलिटिक्स है वो बेशक विद्यार्थी जीवन च भी की है, पर जिहड़ी सही अर्थां च पॉलिटिक्स है जिहड़ी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां दी सरकार दे वेले इन्हां ने शुरू की सी। OSD रहे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, लेकिन उस तो बाद जदों आम आदमी पार्टी दी एक मूव चली, एक हवा चली सी, उदों एक केजरीवाल हुणां दे नेड़े हो गए और केजरीवाल हुणां दे नाल रह के इन्हां ने सियासी सरगर्मियां शुरू कीतियां। और पिछलियां जिहड़ियां विधान सभा चोणां आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी के ये उम्मीदवार सन। इन्हों ने चोन लड़ी सी खेमकਰਨ विधान सभा हल्के तो, बेशक उदों हार गए सी क्योंकि उदों आम आदमी पार्टी की हालत थोड़ी जी खराब सी। लेकिन मौजूदा जिहड़ियां हुण चोणां होईयां पिछले कुछ महीनों के अंदर जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तां यह श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए और अजकल ये श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़े हुए हैं। और पता नहीं की कारण है, जदों आम आदमी पार्टी ने पंचायती जमीनां छुड़वाउण की मुहिम शुरू की तो सब तो पहला निशाना भी कैप्टन बिक्रमजीत सिंह पौ इंडिया सन। लगभग 28 एकड़ जमीन सरकार ने इन्हां कोलों खोली। सरकार का दोष है कि इन्हां ने वो जमीन गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे च लई हुई सी, जिवें कि पंचायती जमीनां छुड़ाईयां जा रही हैं या जिहड़ियां जंगलाती जमीनां हैगियां छुड़ाईयां जा रही हैं। इन्हां दे उत्ते भी कुछ इस तरह के दोष हैगे है। लेकिन कैप्टन बिक्रमजीत सिंह हुणी ये कह रहे हैं कि उन्हां नाल धक्का होया। कैप्टन साहब, तुसी कानूनी नोटिस भी दे दिता है कुलदीप सिंह धालीवाल नूं, और कुलदीप सिंह धालीवाल नूं इस नोटिस नाल ये समझा जा रहा है कि काफी उहदी मुहिम नूं धक्का लग्या। जिहड़े लोग खुश हो रहे सन वो तुहाडे नाल नाराज ने। जिहड़े लोगों का यह कहना सी कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है पंचायती जमीनां छुड़ाउण की मुहिम छेड़ के, वो तुहाडे नाल नाराज ने कि कैप्टन बिक्रमजीत सिंह होरां ने जिहड़ी जमीन कई सालों तो दबी हुई सी उस जमीन नूं छुड़ाया तो सरकार ने की माड़ा कीता? की माड़ा की कीता सरकार ने तुहाडे नाल कैप्टन साहब? देखो जी, पहली गल तो यह है, आम जिहड़ा बंदा हुंदा, आम नागरिक जी, ਉਹਨੂੰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਐਕਟ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਾਂ ਹਸਬ ਰਸਦ ਜ਼ਰਖੇਵਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। पर वो ऑर्डर रेलेवेंट सी हरियाणे च। हरियाणे के अंदर जिहड़ा विलेज कॉमन एक्ट लैंड है उन्होंने अमेंड किया गया। पंजाब के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, उस तरह ही एक्ट तुरी आउंदा। हुण आ जाइए दूसरी गल ते, मेरे पर्टिकुलर केस ते 1945 की जमाबंदी च नंबरदार बसंता सिंह बोलदा पिंड अबीपुर हदबस 329 ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ मैं ਜ਼ਮੀਨ खरीदी। ਜ਼ਮੀਨ खरीद के ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1997 'ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ 2003 'ਚ ਲਈ ਆ। ਸਗੋਂ ਰਾਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰਸਨਲ, 2003 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ मैं हाजिर होया सी कि ये रजिस्ट्री लेट हो रही है तो ये कोई गड़बड़ ना कर जान।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਮਾਬੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 2012 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਤਕਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫਿਰੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਖਾਲੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਪੈਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਪੈਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ 100 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਉਹ 100 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, 70 ਕਿੱਲੇ ਬਾਕੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। 1945 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਪੈਲੀ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੇਖੋ, 1945 ਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2012 ਦਾ। 2012 ਦੇ ਸਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਟੇ। ਦੇਖੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੇਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, BDPO ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਕੱਢ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ,
ਫਿਰ ਹੌਲਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾ ਚੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਪਊਵਿੰਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰਣੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ MBA ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MBA ਕੀਤੀ UK 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਨਕੋਕਟਡ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰੇਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜ, IPS, IAS, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੜਾ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਅਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇੰਡੀਆ ਔਲਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 5 ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ FCR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗੁੱਡਾ, ਕਸੌਲੀ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੜੀ ਜਾਵੇ, ਜਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੀੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਇਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਜਮਾਬੰਦੀ 'ਚ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੇਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਜੈਕਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ, ਉਹ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਹਲ ਚਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 30 ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਮਸੱਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਢਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਪੂਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਰਨਲ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧੂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੌਫੁਲੀ ਦੇਖੋ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕਲਾਕੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਂ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਵਾਹ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਗਏ ਆ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਸੀ, 10 ਜੂਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, 10 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 10 ਜੂਨ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਓ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮਦਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਰੀਏ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 1 ਇੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, IPS IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਲਾਅ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਅ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ PLPA ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅਬੀਪੁਰ, ਕੁੱਬਾਹੀੜੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ। ਕੇਸ ਵਾਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, 25th of July। ਅੱਛਾ, 25th of July, 25th of July ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਵਿੰਡੀ, ਔਰ ਪੋਵਿੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ।